मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट यासिर मुश्ताक। एक बार फिर शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता और उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा में शादमान होंगे। आज हम फिर एक जिंदा गवाही लेकर आप सबके सामने आप पेश हुए और खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम को, मसीह की गवाही को। आज एक बड़ी जबरदस्त गवाही हम लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। आज इंडिया पंजाब लुधियाना से पास्टर बलबीर हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुदावन में बड़े जोशीले हैं और इनके वसीला से खुदावन ने अपनी बहुत सारी भेड़ों को जो है बचाया और ये खुदावन का काम जो है वो सब अंजाम दे खुदावन की खिदमत में है। इन्होंने अपनी जिंदगी को खुदावन की खिदमत में पेश किया है। तो आए हम पास्टर बलबीर से मिलते हैं। पास्टर बलबीर, हम शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। हाँ जी, और खुदावन का शुक्र है, खुदा दे नाम जलाल दिने आ, खुदा दी तहे दिल तो शुक्रगुजारी करते हैं और तहे दिल तो इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है जिन्हों के वसीले नाल मैं इस जगह पर आया और प्रभु ने मैंने मौका दिता है और खुदा दे नाम जलाल दिने आ कि गवाही भी खुदा ने इस्तेमाल की। पास्टर जी, इस तो पहला कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਮਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हालेलुया। और खुदावन के कलाम से आप जो भी बोलते हैं, खुदा के कलाम से बोलते हैं, बिना कलाम से तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपू और लौड़ ही नहीं है और बिना कलाम तो आप बोल सकीए। ठीक है। और खुदा के कलाम से असी गल कर रहे हैं, जे आप वेखिए जबूर के 104 बाब 23 और खुदावन के कलाम से लिखा है कि देशों प्रदेश इंसान जाता है अपना काम धंधा करना, तो वह तह दिल तो काम धंधा करता, अपनी फैमिली में चलाता है जिवें और काफ़ी ਜਿਹੜੇ और खुदा के ਜਿਹੜੇ नबी पैगंबर सी काफ़ी उन्होंने भी बिजनेस काम किया ते नाल खुदा की सेवा भी की। पौलुस रसूल ने तंबू सिलाई करके खुदा की खिदमत की। इवें जिवें खुदावन के कलाम च लिखा है कि काम तो ही करदे हो सिर तोड़ के मैं तुहानू और तंदुरुस्ती देना है, जे तुहानू मैं तंदुरुस्ती देना तो तुसीं काम नहीं कर सकते, पर मेरे भी काम ढेरा और मैं अपनी फैमिली चलाने वास्ते मैं सोचा कि मैं बाहर जावांगा। मैं इत्थे मस्कट आया, मान मस्कट आया ते मैं हमेशा सोचता कि लैंड दिनों दिन मुबारक ते पर खुदा मैनू और कदे भी थोड़ी नहीं होता किसी भी गल की। मैं जो इत्थे आया तो मेरा विषय सी भी मैं किस मतलब किस हिसाब नाल उत्थे जा सकां, किस विषय से मैं जा सकां कि वीजा तो मैनू मिलेगा नहीं सेवकाई का, क्योंकि और जे मैं किसी को कहांगा अगे कोई खुदा का कोई बंदा होगा कलीसिया होगी तो कलीसिया मेरे को नहीं सी, कुछ भी किसी ने जान पछान नहीं सी। लेकिन मैं और इत्थे काम दे विच आया ते काम दे विच आके मैं इत्थे लाइसेंस बनाया वड्डी गड्डी दा ट्राले दा ते मैं दुबई जांदा सीगा। ते उस तो बाद मैं जो इत्थे आया ते मैं खुदा दे अगे दुआ कीती, खुदा मैं तो तेरा काम करना आया ते अपना काम करन मैं नहीं आया। ते खुदा ने कहा भी जब तू मेरा काम करना ते पहला सुक्कियां झाड़ियां नूं मेरा वचन सुना। हालेलुया। मैं सुक्कियां झाड़ियां नूं सचमुच खुदा दा वचन सुनाया, उन्हां विचों मैनूं खुदा ने एक रूह प्रगट की। हालेलुया। एक बंबे दी एक लड़की सी और उनके पेट दे विच दर्द सी और उस जगह ते मैनूं खुदा ने इस्तेमाल किया, उहदे लई मैं दुआ की, खुदा ने उन्होंने ठीक किया, उन्हें तौबा की। उस तो बाद मतलब एक ओके सेंटर की फैमिली सी, उन्होंने मेरी जान पछाण इत्थों मेरा काम जो सेवा का वध गया। फिर मैं नाल नाल अपना काम करता रहा, नाल नाल सेवा करके अपना काम मैं और भुल गया तो खुदा का काम मैं मेरे को वध गया। ये नवा काम खुदा का आके शुरू किया। मान मस्कट दे विच काफ़ी लोगों को खुदा ने ब्लैसिंग दी और काफ़ी खुदा के बंदे जिहड़े आ खुदा के वफादार लोग आत्मा नाल भरे, जिवें भाई जासर साडे नाल गल कर रहा, इन्हां नाल मुलाकात कराई, पास्टर फाद नाल सारियां नाल रील नाल इन्हां नाल सारियां नाल मेरी मुलाकात हुई, शजाद होना नाल अल्बर्ट होना ते और इन्हां दे वसीले नाल होर काम वध गया खुदा दा। पास्टर जी, इस तो पहला कि ਅਸੀਂ और अगे ਵਧੀਏ, मैं चाहना कि ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ हाँ हाँ, ये गल बिल्कुल ये याद रखनी चाहिए कि अगुवाई जी और जिंदगी जी हो जाती है, सब तो बड़ी अगुवाई तो यही है कि यीशु जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया।
ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 2021 ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 21 ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ਼ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ ਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗ ਦੇ ਮੂਰਖੋਂ ਕੋ ਚੁਣਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦਾ ਮੂਰਖ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਭਾਲਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਬੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਬਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਬਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਿਆ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, 4-5 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ।
ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਫਟਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਨਤ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚੋਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ? ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਰਾਗ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਠੱਗਾ ਦਾ ਠੱਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੋ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਗੋਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਣਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਪਾਸਟਰ ਮਾਨਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, 2 ਘਰ ਹੋਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪਾਸਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਸ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਇਆ,
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਸਿੰਗਲੇ ਸੋਲਨ ਕਸੌਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। Praise the Lord. ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ। ਤੰਗੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਤਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੋ, ਵੱਡੇ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਦਾਜ ਦਾ, ਦਹੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਖੁਦਾ
तू जिंदा खुदा है। उस टाइम वो बस से लौट के और मेरे घर आई। उन्होंने कहा मेरी सस नूं कहण लगे, मेरे ससुराल वाले सहुरे जी नूं कहण लगे भी समान जो चुकन आया तो मैंने पूछा, कहती तुसी गड्डी लेके वापस चले जाओ, मेरा घर है या मेरा जिंदा खुदा उन्होंने आपे बचाएगा। उन्होंने झगड़ा करके और गड्डी वापस लै गए, कहते असं तेरे कोल नहीं आना, तू जो मर्जी रह, दुखी रह, सुखी रह, तेरे कोल नहीं आना, ठीक है। और जो इदा ही मतलब कि 5-6-7 महीने बीत गए थे ये गल नूं। ते मैं तो पहला दसा सन 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आके प्रभु ਨੂੰ कबूल किया। ये दिनों की गल हैगी है। और जो चले गए वापस ते उसे रात मेरी अम्मी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੌਰ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਖਾ ਸੀਗਾ 7-8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਘਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ अम्मी ने मैंने बिठाया प्रार्थना च, मैनू नहीं पता भी की कर रहे। मेरी अम्मी ने कहा, मेरी माँ ने कहा भी आप सुबह चर्च लेके चलीए। उन्हें कहा ठीक है। मेरी सिस्टर आई सी और उन्होंने सुबह मैनू और जबरदस्ती मैंने चर्च लेके गए। हालेलुया। और गड्डी करा के चर्च लेके गए। जो चर्च लेके गए अगे तो कच्चा चर्च सी उस टाइम, कच्चा। तो पास्टर इमान की जी सेवा बहुत, मेरा उस्ताद वो भी बहुत ही अद्भुत काम वो खुदा करता। तो काफ़ी लोग विच और गीत गाई और मैंने कोई समझ ना, मैंने फड़ के बिठाता। एक मेरे नाल वड्डी पागल होर बैठी उत्थे औरत, ਉਹਦੇ पग बनी सिर ते, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ, मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के ਸੀ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। एक गीत गाया किसी ने, लड़की ने, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे। हालेलुया। भाई जासर साहब तुम सुन रहे मेरी गवाही? बिल्कुल। तेन ब्लेसिंग मिल रही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सुनने वाले ਨੂੰ ब्लेसिंग मिल रही है। मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार ਹਾਂ सुनने वाले ਦਾ। प्लीज ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਨਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਮਾਰੀ, इधर दी मारी ने दूजे पास भी निकल गई। हालेलुया। मेरा दिमाग जेड़ा सुता सी खुदा ने जगाया और खुदा ने मैनू नवा दिल दिता ते नवा मैनू दिमाग दिता। हालेलुया। ते मेरे हाथ जेड़े सी सुते हुए सी, सोए सी ते ऐ मेरियां उंगलां हिलनियां शुरू हो गईयां। मेरे पैर जिवें सुन्न होए हुंदे ते मेरे पैर ते हाथ मेरे, मैं आख्या मैं तां इंसान हां। मैं उठ के ताड़ी मार के प्रभु का धन्यवाद किया। हालेलुया हालेलुया कर लग गया और सारे खुश हो गए। पास्टर कहते हैं अगे लेके आओ। जो मैंने अगे ले गया मेरे सिर ते हथ रख के दुआ की और जिन्ना दुष्ट आत्मा मैनू पागल किया सी, जड़ियां बदरूआं ने मैनू पागल किया, जड़ियां बदरूआं ने मैनू नशा ते लाया, जड़ियां बदरूआं ने मैनू और बुरे कामां ते लाया, उन्होंने मैनू पागल किया। वो सारिया दुष्ट आत्मा मेरे चरला के निकलियां। मैं कहता भूतां है ही नहीं, पर जो मेरे विच आईयां उदों पता लग्या भी भूतां हैगियां कि नहीं हैगियां। और एकदम मैं ठीक हो गया। हालेलुया। और एक सेकंड तो पहला अख झमकण तो पहला खुदा ने मेरी जिंदगी च मेरे लिए काम किया। जे मैं मसीह दे विच ना आउंदा, मेरी पत्नी ना विश्वास करदी ते आपां
ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਔਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Praise the Lord. ਜੇ ਔਰਤ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ और मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मैं अजीजों आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज पास्टर बलबीर की हम गवाही सुन रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखा है जिसे अच्छी बीवी मिली उसे तोहफा मिला। तो मैं आप तमाम यंगस्टर्स को कहता हूँ कि आप अपने लिए दुआ किया करें कि खुदावंद जो है आपको एक ईमानदार बीवी दे, अपनी पहचान में बीवी दे, ताकि वो आपके साथ मिलकर जो है आपके घराने को, आपके कुंबे को जो है मसीह में लेके चले। जिस तरह की आज की गवाही पास्टर बलबीर से हमने सुनी कि इनकी बीवी के ईमान के वसीला से जो है ये बचाए गए। तो मैं आपसे तमाम व्यूअर से कहता हूँ कि अपने लिए खुदा से दुआ करें। फिर दूसरी बात जो है हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन जो है जिंदगियों में काम करता है। पालूस रसूल को दमिश्क के रास्ते में खुदावन ने पकड़ा और फिर खुदावन ने कुछ दिन के लिए उसे अंधा किया, दुनिया से काट दिया, और फिर जब वो वापस जो है आंखें पाता है तो वो खुदावन में एक नौजवान की तरह, एक जोशीले शख्स की तरह जो है खुदा का कलाम फैलाते हुए जो है वो दिखता है। और अंजील मुकद्दस का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पालूस रसूल के ख़तों में है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए खुदा आज भी अपने लोगों को इसी तरह चुनता है। खुदावन ने बलबीर भाई को जो है दुनिया से काटा और फिर इनकी ज़िंदगी में जो है एक अमीर करके दिखाया ताकि ये खुदावन में पेवस्त हों। आज की गवाही जो है, हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुनकर जो है बड़ी शादमानी हासिल करते हो, बड़ी खुशी से खुदावन के नाम को जला देते हैं। मैं बढ़ता हूँ पास्टर बलबीर भाई की तरफ। बस बलबीर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए व्यूअर्स को कि पहला ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਿਆਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚਰਾਪਣ ਸੀ ਔਰ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਚੱਜ ਰਿਹਾ, 8 ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਚਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੜੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ, 9 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ है। हाँ जी। लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और शामिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। हालेलुया। और खुदावंद तुहानू बरकत आश देवे। और वचन दे विच लिखिया कहता पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे विच आवेगा, हालेलुया, ते तुसीं शक्ति पाओगे। की पाओगे? शक्ति। जो मैनू खुदा ने शक्ति दी, पवित्र आत्मा मैनू खुदा ने भेजा, मैनू खुदा ने चंगा किया ते मैं घर में वापस लौट के आया ते यकीन करके जानो साडे पिंड दे जिन्ने लोग सारे साडे इकट्ठे हो गए, कहंदे कित्थों ठीक होया, कित्थों ठीक होया, तुसीं तां अंम੍ਰਿਤਸਰ लेके चले सी, अंम੍ਰਿਤਸਰ पागलखाने मैनू छड्डण लगे सी। पागलखाने दे विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੇਕਾ ਲਾਉਣੇ,
ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਐਦਾਂ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਦਵਾ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ 20 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਬਚੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 2 ਬਾਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। 3 ਮੌਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਮੌਤ ਆ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 3 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਫਸਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵਰਤ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ। ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਭਾਈ ਜਾਸਰ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਰਸਾ। 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। 9 ਸਾਲ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਿਆ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ। 9 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਔਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
कि मैं जिदे मेरा खुदा ने गल करनी सी ते मेरा रोजा रखिया ते मैं साढ़े कच्चा घर सीगा, कच्चा घर ते कच्चे कमरे 'च बैठ के मैं दुआ करी जावां बिना लाइट बत्ती तो, मतलब कि इदां कोई फैन वगैरह कोई हवा नहीं सी, गर्मी 'च बैठ के पसीनो पसीने हो जाना ते इन्नी मैं दुआ करनी ते जिदे खुदा ने मैनूं दर्शन दिते उदे मेरा रोजा भी रखिया सी। प्रेज हालेलुया, रोजा मेरा रखिया नहीं सचमुच। और खुदा ने कहा पहला बहुत रखे तू रोजे, पर अज तेन रोजा भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद दे कलाम 'च लिखिया है तुसीं हज़ारां वारी सोचा सोचदे हो कर नहीं पाउंदे, मैं तुहाडीआं हज़ारां वारी दीआं सोचां नूं एक पल विच पूरीआं कर सकदा। 9 सालां दीआं सोचां नूं खुदा ने मेरियां एक पल विच पूरा कीता। पूरे कमरे विच लाइट आई ते ਉਹ ਲਾਈਟ आई ते अग दी नहीं आई, खुदा ने मैनूं दर्शन दिते। खुदा ने कहा और लाइट जो मेरे किरण मेरे चेहरे ते पई ते मेरी औरत जिहड़ी है बाहर खाना बना रही है। हालेलुया, ते मैं अंदर दुआ करी आ रहा ते जफ्फी विच खुदा ने मैनूं लैके रूह कुदस ने पवित्र आत्मा ने मैनूं कहा मैं तेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया, जेड़ा सलीब ते चढ़ाया गया ते जिंदा होया। हालेलुया, कहंदा अज तो तैनूं पास्टर बलवीर कहणगे, पास्टर बलवीर कहणगे, कला बलवीर नहीं कहणगे, मैं तेरा अद्भुत काम करांगा, तू मेरी सेवा कर, तू मेरा गवाह। हालेलुया, और इत्थे ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਗਵਾਹ, प्रेज मैं भी गवाही करता, मैं सेवा पाई है खुदा दी। फिर खुदा ने कहा 1 महीने च कहना तेन 2-3 नारी मैं दर्शन देवांगा। हालेलुया, और खुदा ने मेरे गल्लां कीतियां, खुदा ने मैं दर्शन दिते। और मैं नहीं चाहता सी कि मैं पास्टर बना, क्योंकि जी सेवकाई एक बहुत ही ज़्यादा कठिनाई दी है जिहदे कोल जाईदा ते कई बारी पास्ट जाते ने महीने वारी 2 वारी लोगों के घरां 'च ते जे घर वाले ना कहण ते दूजे कह दिंदे आ चंगा इहनूं पास्टर लभ्या ते इन्हां दे घरे आउंदा रहिंदा, महीने 'च 2 वारी आउंदा है। और मतलब कि जिवें यस्सू दे उत्ते दोष लाए इवें खुदा दे खादमां उत्ते खुदा दे लोकां उत्ते दोष लगदे ने, पर कईयां थावां ते और ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ जो ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ 4:2 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੇਵਕਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, क्योंकि खुदा जिहड़े मेथों काम लैणे चाहुंदा सी मेरे खुदा ने वो करने सी। और जो मैं मसीह दे विच कायम हो गया और एक बारी सारा कुछ मेरा मैं खाली हो गया। की हो गया? खाली हो गया, घर वेच गया और पैसा रुपया चले गया, व्हीकल सी वो भी चले गए ते साइकिल तक भी नहीं रहा। हालेलुया, ते लोग कहने लगे लै भी इहने मसीह नूं मन्निया, इहने अपने बाबिਆਂ ਨੂੰ छड्डिया ते इहदे ते आ मुसीबत आ गई, आ गई वो आ गई, मैनूं क्या करना। और मैं कह रहा करा खुदा मेरा सब कुछ चलिया गया और लोग मैनूं खाली कहते पर मैं खाली नहीं, मैं भरिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरा तेरा जिंदा कलाम मेरे जीवन च आ। ये सब कुछ बंगले महल पैसा रुपया कदे देखिया मैं कई बार देखिया आदमी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸ ਭਗਤੀ ਜਾਣੀ, ਬੰਦਗੀ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ रूह का मासा मिले मैं खुदा मैं भरिया, मैं खाली नहीं, मैं भरिया। और मैं रेंट पर बैठ के खुदा की सेवा की इंडिया के मेरे को रेंट वास्ते किराया देने वास्ते पैसे नहीं होंगे सी ते ओहदे रेंट वाले सी, घर वाले मकान मालक सीगे, वो कहते कि शाम को जरा पैसे दो नहीं तो उठो। हालेलुया, और मैं आख्या भी कोई गल नहीं, असीं पैसे दे देंगे जे कल तक तुहानूं पैसे मिल जाएंगे। मैनूं पता नहीं लगा पुलिसिया ने आके पैसे दे दे। हालेलुया,
ਔਰ ਰੈਂਟ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ 8 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲੀਰ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ 45 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਰੀਕ ਵਾਰ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੰਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਪਾਸਵਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਮਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, 70,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਗਰਮੀਤ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਟਰ ਜੌਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਉਹ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਦੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਰੀਲ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਜਾਦ ਨੇ ਵੀ, ਅਲਬਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਫਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਦੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਵੀਕ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 10:24 ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ
ਨਾ ਹੀ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ 32 ਟੰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਰਮਾਸਤਰਾ ਦਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝੁਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਟੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਾੜੀ ਪਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ। ਔਰ ਤੰਗੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਆਈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਜਕੜੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਆਮੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਔਰ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਔਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਔਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਸੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਸੂ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯਸੂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸੇਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਯਸੂ ਮੰਨ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਸੂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾ ਨਾ ਯਸੂ, ਸੇਬ ਕਾਹਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਸੇਬ ਸੀ, ਵੇਰਵੇ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸੂ ਸੀ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੇਬ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੇਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਸੇਬ ਦਾ?
ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ, ਚੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ, 34:8 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਸੀ ਵੀ ਸੇਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜਾਸਰ, ਪੱਲਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਚਰਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਔਰ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਧਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਈਮੋ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।